नमस्कार दर्शक बंधु मोर नाम बंटी स्वागत करुछे मोर यूट्यूब चैनल को। आसतु यही वीडियो रे बुझिबा जे ओडिशा रे जे 4000 वर्ष पूर्वर किछि आर्कियोलॉजिकल जिनिस मिली बा आम कहि परिबा किछि पुरातन जुगर जिनिस मिली से विषय रे आम बुझिबा। तो चलतु यही वीडियोटी को आरंभ करिबा। जदि आपन को यही वीडियोटी भल लगे तो आपण माने यही चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। ठीक अच्छे। तो यहाँ देखूँ द हिंदूर गोटे आर्टिकल आर्टिकल लिखाई 4000 years ओल्ड सेटलमेंट फाउंड ड्यूरिंग ओडिशा एस्कावेशन। ठीक अच्छे। तो ओडिशा रे खोलिला समय रे बा आर्कियोलॉजिकल खोला काम चलुवा समय रे ओडिशा रे 4000 वर्ष पुराणा किसी जिनिस मिली आईटा पर्टिकुलाली कौटी मिली ना बालेश्वर जिले में। तो चलतु डिटेल रे ये घटनाटी कौन सेटा आमे बुझा। देखो ये इंग्लीश रे लिखाई किंतु मुझे पढ़ी तुमको ओडिया रे भल भाव बुझेदेवी। ठीक अच्छे। तो किसी चिंता करवा आवश्यक नहीं। तो देखो ये कौन लिखाई ना द ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज जहाँ को देखो सर्ट फॉर्म रे एमती कह जाए OIMSEAS। ठीक अच्छे। एन आर्कोलॉजिकल विंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज discovered a 4000 year old settlement and ancient artifact in बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो यही कौन लिखा जाइए कि देखो ओडिशार गोटे आम कहीपर जे ओडिशा गवर्नमेंट रो आर्कोलॉजिकल विंग। ठीक अच्छे। तो जार नाम हूँ कौन ना OIMSEAS सी बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे खोलिबा काम चलता समय से मिली 4000 वर्ष पुराणा गोटे आंसिएंट बा पुरातन सभ्यतार किछि किछि आमे कहि परिबा किछि बंची जाइथिबा माटीर पात्र बा माटी पात्रर किछि अवशिष्टांश से मिली। देखंतु इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड फोर्टिफाइड हिस्टोरिकल साइट्स इन ओडिशास बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो ये आर्कियोलॉजी माने कौन डिस्कवर करचंदी बा कौन ये से माने उद्भावन करिसंती जे सी करिसंती जे गोटे फोर्टिफाइड साइट माने गोटे धर गोटे ग्राम अच्छी तो सी देखी सी खोजिकी पाइले जे से ग्राम चारिपटे पूरा माने गोटे आम कहीपर पाचेरी भली माटीर किसी अच्छी आटा बहुत पुरातन कालर। तो से देखो आगू बढ़ा किंतु आर्टिकल्स डेटिंग बैक टू 2000 BC टू 100 BC and belonging to Chalcolithic phase, Iron Age and early historic period has been recovered for the first time in Durga Devi and रणसाही इन बालेश्वर। तो दुर्गा देवी आ रणसाही भिलेज रे यही सबू जिनस मिली। तो आहू ए दुर्गा देवी आ रणसाही डिस्ट्रिक्ट कौटी ना यहाँ हूँ सॉरी दुर्गा देवी और रणसाही आम कहीपर भिलेज टी कौटी ना यहाँ हूँ बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट। ठीक अच्छे। तापर देखो दुर्गा देवी इज लोकेटेड 20 किलोमीटर फ्रॉम बालेश्वर टाउन अकॉर्डिंग टू ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द साइट has a circular mud fortification of about 4.9 kilometer between the Sona river to the south and the Budha Balanga river on its north eastern margin। तो देखो ये कहुए 4.5 किलोमीटर तो हाराहारी आम कहीपर 5 किलोमीटर आम कहीपर लंब गोटे फोर्टिफिकेशन बा जोटा कि मड माने माटी कादुअर कांथ आम कहीपर गोटे ग्राम चारिपटे थिबार यही खोलनरू जना पड़ी। ठीक अच्छे। तापर देखो ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया in February this year carried out the first phase of excavation from March to May 5। ठीक है। तो ये कौन लिखाई जे ये जो OIMSEAS सी कौन ना परमिशन मागी ASI को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को तापर परमिशन पाई सी मार्च रु खोला कार्य स्टार्ट करते आउ मे 5 रे खोला कार्य सरी। ठीक अच्छे। तो देखो आर्कियोलॉजिस्ट हैव कम अक्रॉस डिस्टिंक्ट ट्रेसेस ऑफ 3 कल्चरल फेजेस एट द एक्सकावेशन साइट। तो देखो 3टी फेज्र जिनस ये मिली। प्रथम फेज टी हूँ चाल्कोलिथिक, द्वितीय हूँ आयरन एज और तृतीय हूँ इयरली हिस्टोरिक
ପିରିୟଡ଼। ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେପାରେଟଲି ଆଗକୁ ସବୁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍। ତ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ ହେଉଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ୍କୋର ମାନେ ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚାଲ୍କୋର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କପର ବା ତମ୍ବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲିଥିକ୍ ହେଉଛି, ଲିଥିକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ବା ପଥର। ତ ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ର ମାନେ କ'ଣ ହେଲା କପା ଏବଂ ପଥରର ପିରିୟଡ଼। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପିରିୟଡ଼ଟି କେବେରୁ କେବେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇ ଭାରତର ପେନିନସୁଲାରେ କେତେରୁ କେତେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟଟି ଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବା ଯେ 3500 BCରୁ କେତେ 1000 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ BC ମାନେ ବିଫୋର୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ନହେଲେ BCE ବି ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ବିଫୋର୍ କରେଣ୍ଟ ଏରା। ତ ଆର ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 2021, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 2021 ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି AD ବା ଆନୋ ଡୋମିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପଛକୁ ଯିବା ତ 0 ବର୍ଷ କିଛି ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 0 ବର୍ଷର ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆସିବ, ସେଇ 1000 ବର୍ଷ ଆଉ ତା ପୂର୍ବକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 3500। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ତୁମେ 3500 ଲେଖୁଛ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 3500ରୁ 1000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲା ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା କପର ଆଉ ପଥରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ନା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଅଛି 2000ରୁ 1000, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 3500 ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍, କିନ୍ତୁ 2000 ମସିହା ପୂର୍ବର କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିଛି କେଉଁଠି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ଦ ଏକ୍ସକାଭେଟର ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲାର ହଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଆମେ କହିପାରିବା କୁଟୀରର, ଦେଖନ୍ତୁ କୁଟୀର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିବ, ତ କୁଟୀରର ଆମେ କହିପାରିବା ବେସ୍ ବା କୁଟୀରର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ବେସମେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ବା ତାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋର୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତ ବ୍ଲାକ୍ ଅନ୍ ରେଡ଼୍ ପେଣ୍ଟେଡ଼ ପଟ୍ରି, ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ଲିପ୍ଡ ୱେୟାର, ରେଡ଼୍ ସ୍ଲିପ୍ଡ ୱେୟାର ଆଣ୍ଡ କପର ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଡ଼୍ ପେଣ୍ଟେଡ଼ ପଟ୍ରି ମାନେ ନାଲି ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା ମାଟିର ପାତ୍ର, ବ୍ଲାକ୍ କଳା ରଙ୍ଗର ପାତ୍ର, ଆଉ ରେଡ଼୍ ନାଲିର ପାତ୍ର, ଆଉ କପର ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ ତମ୍ବାର କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ର ମାନେ 2000ରୁ 100 BC ମାନେ ବିଫୋର୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ମାନେ 0 ବର୍ଷରୁ ପଛକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ତୁମେ ପାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଫ୍ଲୋର୍ ଅଫ୍ ଦ ସର୍କୁଲାର ହଟ୍ ୱାଜ୍ ର୍ୟାମ୍ଡ ୱିଥ୍ ରେଡ଼୍ ସଏଲ୍, ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ଘର ହୋଇଥିଲା ତା ଘରର ଚଟାଣ ଆମେ କହିପାରିବା, ଚଟାଣଟି ନାଲି ମାଟିରେ ହୋଇଥିବାର ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଖୋଳନ ସମୟରେ। ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସର୍କୁଲାର ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ utilitarian objects indicate the lifestyle of people who were mostly leading a settled life with agricultural domestication of animal and fishing as occupation। ତ ଏଇଠି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘରକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ନା ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଖୋଳୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍, ତାପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିଛି ସେଇଟା ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ର କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିଛି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜ୍, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ର ଜିନିଷ ମିଳିଛି, ତାପରେ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ର ପିରିୟଡ଼ର ଜିନିଷ ମିଳିଛି, ତାପରେ କ'ଣ ନା ଇୟର୍ଲି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଫେଜ୍ର ଜିନିଷ ବି ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1000 ବର୍ଷରୁ 400 BC ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଭାରତରେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଲୌହ ବା ଲୁହା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ତ ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ 1000 BC ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁହା ବିଷୟରେ ଜଣାନଥିଲା, ଆଉ 1000 BC ପରେ ଲୋକମାନେ ଲୁହାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି ନା ଦ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିମେନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ପିରିୟଡ଼ 1000 to 400 BC found from the area included pottery remains of black burnish ware, black and red polish fine black ware with sleeve and chocolate ware, ठीक ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେରାକୋଟା ସ୍ଲିଙ୍ଗ ବଲ୍ସ, ହପସ୍କଚ୍ along with iron objects like nails, arrowhead,
क्रुसिबल एंड स्लाग ऑफ वेरियस काइंड। देखो ये जो वेयर सब देखुचे एगुड़ा हूँ सब कौन ना पात्र माटी पात्र। आउ देखु गोटे बॉल स्लिंग बॉल गोटे खेल गोटे स्लिंग गोटे खेल अच्छी तुम नेट्रे सर्च कर देखिपर आउ से स्लिंग बॉल मिली। आउ देखो होपस्कच ठीक अच्छे होपस्कच गेमटा देखो तुमको देखी दूसरी यहाँ हूँ होपस्कच गेम ठीक अच्छे। तो आम ओडिया यहाँ कौन कहते मतलब कमेंट सेक्शन में बताओ ये जो गेमटा जोटी गोटे खपरा थी आ पे खेलुवे ये जो घर काटी ठीक अच्छे। तो तार ये जो खपराटा मिली फाइंडिंग्स रे देखो द लाइफ स्टाइल ऑफ दिस फेज इज मार्क्ड लिटिल इम्प्रूव्ड and it depended on agriculture and production of various other crops. People during this period also led a settled life. The use of iron is a landmark phase in the growth of civilization in Odisha, particularly in North Odisha. तो ये कह जे से जो यही समय जो लोक मैंने बसवास करते से गोटे जगार देखो प्रथम लोक मैंने जो बसवास करते से चाल्कोलिथिक पीरियड रो से चाष कार्य कर जीवन यापन करते कहुई कि जो लोक रही जो लोक मैंने कि 1000 BC रु 400 BC पर्यंत रही तो से सेटेल्ड लाइफ माने सेठी रही सेठी पूरा माने ग्राम परी ग्राम गोटे से करदे रही से बसवास चलते। तो देखो तापर जो मिली आउ मिली कौ समय ना इयरली हिस्टोरिक फेज समय मिली जोटा कि 400 रु 1000 BC आम कहीपर ये समय जो मौर्य माने मौर्य काल समय यही फाइंडिंग आउ से समय ओडिशा रे केमिति लोक थिले से विषय भी यही खोलनरू किछि जना जाउछि। देखो ड्यूरिंग दिस फेज फोर्टिफिकेशन ऑफ एरिया स्टार्टेड व्हिच आल्सो लेड टू बिगिनिंग ऑफ किंग्स रूल। देखो यही समय कौन ना राजा मानक रूल पड़ जाइए पूर्वर आपण मैंने मन रखु जे राजा मैंने रूल करुनथिले बा राजा मैंने शासन करुनथिले किंतु आम कहीपर जे मौर्य साम्राज्य जितेबाला होउछि आम कहीपर जितेबाला 3050 BC पर राजा माने शासन कर भारत वर्ष रे। तो जेहेतु यहीटा से समय आसूची तो राजा मानकर शासन आसी जाइए जहाँफल कि आम कौन देखुचे ना फोर्टिफिकेशन माने कौन ना पाचेरी आम पाचेरी देखिपारे गोटे ग्राम चारिपटे पाचेरी होइछि आउ सेटा भी 4.9 किलोमीटर पाखापाखि आम कहीपर 5 किलोमीटर लंबर गोटे माटीर पाचेरी खोली देखा जाइए माटीर पाचेरी से स्थान थिला। देखो द रेमेनाट ऑफ पॉटरी स्पेसिमेन ऑफ रेड वेयर रेड पॉलिश वेयर ब्लैक स्लीव्ड वेयर कोर्स ग्रे वेयर फाइन एंड सुपर फाइन ग्रे वेयर टेराकोटा इयर स्टड्स बैंगल्स बीड्स हॉपस्कॉच स्टॉपर गेम्समैन टेराकोटा व्हील्स एंड सम कोनिकल ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड। तो यहाँ देखा कौन कौन फाउंडिंग करा जाइछि किंतु देखो कानरे पिंधुथिबा आम अलंकार से माने पाइछंती बैंगल्स माने आम कहीपर हाथ रे जो चूड़ी बीड्स माने कहीपर बेकर जो पिंधती आमर हारर आम कहीपर कौन जो मोती भली जिनस किसी आम जनइली हॉपस्कॉच कौन ना ये जो खेलटी यही खेलर तापर आउ टेराकोटा व्हील्स माने माटी रे तैयारी चक ये सब फाइंडिंग कराई चक्कर माने किसी अंश पूरा चक्कर तो फाइंडिंग कराइनि चक्कर किसी अंश फाइंडिंग। देखो ड्यूरिंग दिस फेज people came more advanced and improved from an agricultural base to trade construction of fortifications around the site with a moat which signifies the emergence of urbanization at Durga Devi from around 400 to 200 BCE। तो ये कहुई लोक मैंने यही समय पूरा भिलेज माने बड़ ग्राम करी रहिले आउ से ग्राम चारिपटे कौन ना पाचेरी उठेदेले आ पाचेरी उठला परे मोट भी थिला। मोट हूँ कौन देखो पाचेरी जदि तुम पाचेरी पर कौन ना गात खोली दौले तो गात खोली से पानी भरी दौले ना कंटा भरी दौले जहाँफल कि कौन हम ना बाहर कौ जंतु आसिले से गातर पड़ जाऊला कि शत्रु भी जदि बाहर आक्रमण करती से आउ ये ग्राम को आक्रमण कर पारे जो राजा रोचंती से स्थान को आक्रमण कर पारे कौन पाई ना ये खाल थिला जमती आपण जानी चंदकार जमी चंदका चारिपटे जमी खाल कर हाथी मैंने केमती न आसीपारे से भाई ठीक अच्छे। तो तापर देखो यही सब जिन फाइंडिंग कराई देखो ये सब हूँ कौन ना आम कहीपर माटी पात्र छोट छोट अंश आई गुड़ी को देखिकी ही जना पड़ुछि जे कौन यही गुड़ी को टेस्ट कर जना जाउछि जे यही सब जिनस चाल्कोलिथिक एज रो बोली ठीक अच्छे। आ देखो यही सब जिन जना पड़ी देखो कोनिकाल सेप रखी यहाँ देखो
କିଛି ବଲ୍ ଭଳିଆ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମ୍ୟାପ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏଇ ଏରିଆରେ ଏଇଟା ଫାଇଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଗ୍ରାମ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଠି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରେ କଲର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିଆ କଲର୍ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି, ଏଇ ଏରିଆରେ ଥିଲା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ମାନେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ସଭ୍ୟତା। ଆଉ ଏଇ ସଭ୍ୟତା ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ଫେଜ୍ରେ କେବେ ଥିଲା ନା 2600ରୁ 1900 BCE। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେ କହିପାରିବା ଗୁଜୁରାଟ, ପାକିସ୍ତାନର କିଛି ଅଂଶ, ଏପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶରେ ବ୍ୟାପିକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସଭ୍ୟତା ଥିଲା କି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେଇଭଳି ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ମିଳିଛି ନା ଆମକୁ ମାଟିର ପାତ୍ର ମିଳିଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମାଟିର ପାତ୍ର ମିଳିଛି, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏଇଭଳି କିଛି ମିଳିଛି ବୋଲି ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଥିରୁ କିଛି ଆମେ ଆଗକୁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବାହାର କରିପାରିବା ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆଗକୁ କିଛି କ୍ଲୁ ବି ମିଳିପାରେ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ ଫେଜ୍ର ମିଳିଲା, ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ର ମିଳିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି ମିଳିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 400ରୁ 100। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖୋଦନ କରୁଛ ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଖୋଳୁଛ, ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବା ତଳେ ତୁମକୁ ମିଳିବ ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ ମାନେ ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗର କିଛି ସାମାନ। ତା ଉପରକୁ ମିଳିବ ତାଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ପୁରାତନ ଯୁଗର ସାମାନ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମିଳିବ ସବୁ ନୂଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ମାନେ ଏଇଭଳି ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ସବା ତଳେ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଟିର ଉପର ଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘାସ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଖୋଳି ଭିତରକୁ ଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପାଇବ କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିନିଷ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ମାଟିରେ ଦବି ଯାଇଛି। ମାନେ କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ତୁମେ ପାନିଆ ପାଇପାରିବ, ଗାଡ଼ିର ପାଇପାରିବ, କ'ଣ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁଟା ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇପାରିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କିଛି କ୍ୟାନ୍ ପାଇପାରିବ। ବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଖୋଳିବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଖୋଳିବା, ତ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଯଦି ତଳକୁ ଖୋଳିବ, ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ଗ୍ଲାସ୍ ବଟଲ୍ ମିଳିବ, ହର୍ସ ସୁ, ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧାଯାଏ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ର ସୁ, ସେଇଟା ମିଳିପାରେ। ନହେଲେ ତୁମକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଲ୍ ବି ମିଳିପାରେ, ବା କଣ୍ଟା ବୋଲି ତୁମକୁ ମିଳି ବି ପାରେ। ଆଉ ଯଦି ତାଠୁ ତଳେ ଖୋଳୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବୁଲେଟ୍ ଆଉ ସେଲ୍ ବଟନ୍ ବି ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଠୁ ତଳକୁ ତୁମେ ଯାଉଛ, ତୁମକୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ପଟରୀ ଏଇଠି ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଆମକୁ ପଟରୀର କିଛି ଅଂଶବିଶେଷ ମିଳିଛି। ପଟରୀ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ୍ ଏଇଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବୋନ୍ ଆଉଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍କେଟ୍ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆରୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କହିପାରିବା ଯେ ପଥରର ଏଇ ଯେଉଁ ତୀରର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁଟା ଲଗାଯାଏ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟର ଭାବରେ, ସେଇଟା ବି ମିଳିପାରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ସବା ତଳେ ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ର ଜିନିଷ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଳାଯାଇଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ। ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଇୟର୍ଲି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଫେଜ୍ରେ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଇୟର୍ଲି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଫେଜ୍ର, ତାପରେ ମିଳିଲା ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ସମୟର, ତାପରେ ମିଳିଲା ଚପା ତଳକୁ ଖୋଳିଲେ ମିଳିବ କ'ଣ ନା ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା କେବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ନା 2500 ଲେଖିଦେଉଛି, 2500ରୁ 1750 BC। ଠିକ୍ ଅଛି, BC। ତ ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ବାମପଟ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ, ଆମେ କହିପାରିବା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବହୁ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଉଛେ କ'ଣ, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ନୁହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ କେଉଁଠି ପାଉଛେ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମକୁ ଟିକେ। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପାଉଛେ କ'ଣ
ନା ଏହି ସମୟର ବା 2000 BC ସମୟର ଆମେ କିଛି ପଟରୀ ବା ଆମେ କିଛି ମାଠିଆର ଅଂଶବିଶେଷ ବା ମାଟି ପାତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ ଆମେ ପାଉଛେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ବସବାସ କରୁଥିଲେ କି? କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ କି? ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ତ ସିଏ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ମନକୁ ଆସୁଛି ଏବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଚାଇନା ସାଙ୍ଗରେ ସେହି ସମୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ? କାହିଁକିନା ଚାଇନାରେ ବି ଏଇ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲା, ଚାଇନାରେ ବି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ଚାଇନିଜ୍ ସଭ୍ୟତା। ତ ଚାଇନା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଏମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ ବା ଚାଇନା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଏମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ କି? କେଉଁ ଲୋକମାନେ? ନା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ। ତ ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଉଠିବ ଆଗକୁ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ଖୋଳାଯାଏ ଏହି ଏରିଆରେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଯେମିତିକି ସିଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ର ଗୋଟିଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଟ୍ରେଡ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲ୍। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସିଲ୍ ମିଳିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବା। ସିଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି ଇଟା ବି ମିଳେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଇଟା ବି ଯଦି ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ମିଳିନି। ଯଦି ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଜଡ଼ିତ ଥିବ କେଉଁ ସହିତ? ନା ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିଛି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତୁମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।